Hi everyone, this is your Shafiq sir. Welcome back to my YouTube channel. So today also I am explaining the another important topic. What is the definition of the economics? Already in our my previous class, I am clearly explained about the wealth definition. Wealth definition given by the Adam Smith. That wealth definition, Adam Smith wealth definition criticized by the Alfred Marshall. So according to that criticisms, again Alfred Marshall he explained the welfare definition. So let us discuss that welfare definition, which is also very important to you inter degree become BA students purpose. This is also one of the important topic for you. Okay, before that, everyone please subscribe my channel, share and like my channel. Okay, listen here now. Welfare definition. So this is the photo of the Alfred Marshall. Welfare definition given by the Alfred Marshall. He was the one of the famous economist, and he written the one famous book, Principles of Economics. This is the famous book written by the Alfred Marshall, and he gave the one important definition, that is the welfare definition. ఈ ఫోటో చూస్తే అందరు గుర్తుకొస్తుంది ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ proposing that welfare definition. So this is the second definition of the economics welfare definition. This is the explained by the welfare definition explained by the Alfred Marshall. So he was a Cambridge economist. Cambridge economist. What is the famous book of Alfred Marshall, Principles of Economics? It is written in 1890. According to the Alfred Marshall, Alfred Marshall ఏం చెప్తాడంటే economics is the study of mankind in the ordinary business of life. Economics is the study of mankind మొత్తం మానవ సమాజం గురించి స్టడీ చేసేది ఎకనామిక్స్ అంటాడు ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్, బట్ నాట్ ది సింగిల్ పర్సన్. మొత్తం సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరి గురించి స్టడీ చేసేదే ఎకనామిక్స్ అంటాడు Alfred Marshall. So according to the Alfred Marshall, man is primary, wealth is secondary. Man is primary, wealth is secondary అంటారు. So man is primary. సో వ్యక్తికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు, సంపదకు రెండవ ప్రాధాన్యత, ద్వితీయ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాడు. సో వై? బికాస్ దే గివ్ ది ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ టు ది మ్యాన్. సో if you have the wealth, some peoples are not having the any welfare, any satisfaction. So wealth is not wealth is only one means one resource to promote the welfare, but without the welfare we can't enjoy the wealth. అంటే సంపద ఉన్నంత మాత్రాన మనకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందనేది చాలా తప్పు. ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ ఏమంటాడంటే సంపద ఉన్నంత మాత్రాన కొంతమంది ధనవంతులు సంతోషంగా, వెల్ఫేర్ అంటే వారికి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. సో వెల్ఫేర్ అంటే ఏంటిది? సంపదతో పాటు సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. పేద ప్రజలు ఉంటారు, పూర్ పీపుల్, దే హ్యావ్ ది వెరీ లో ఇన్కమ్, తక్కువ ఆదాయం ఉంటుంది, కానీ బట్ దేర్ సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్స్ ఆర్ వెరీ హై. సో దట్స్ వై వెల్త్ ఈజ్ ఓన్లీ మీన్ ఫర్ వెల్ఫేర్ను మనం ప్రమోట్ చేయడానికి, డెవలప్మెంట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే వెల్త్ ఉపయోగపడుతుంది. బట్ వెల్త్ ఈజ్ నాట్ వన్ మెయిన్ థింగ్ టు ది వెల్ఫేర్ పర్పస్ అంటాడు ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్. దట్స్ వై మ్యాన్ ఈజ్ ప్రైమరీ, వెల్త్ ఈజ్ సెకండరీ అంటాడు. మ్యాన్ ఈజ్ ప్రైమరీ, వెల్త్ ఈజ్ సెకండరీ. ఫస్ట్ వ్యక్తులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి, తర్వాత
సంపదకు ద్వితీయ ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి అంటారు. సో ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ డెఫినేషన్. ఫస్ట్ ఏమంటాడంటే స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్. స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్, మొత్తం స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్, సమాజం సొసైటీ గురించి, సొసైటీ గురించి స్టడీ చేయాలి అంటాడు ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్. సో ఇన్ దిస్ సొసైటీ దేర్ ఇస్ నో సింగిల్ పర్సన్, దేర్ ఆర్ ది different persons are there. So economics as a social science, economics as a social science is considered the with man's ordinary business of life. Economics is a social science, no doubt at all. It is considered with the man's ordinary business life. ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఆర్డినరీ లైఫ్ ని గురించి స్టడీ చేసేది ఎకనామిక్స్ అంటాడు ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ ఇన్ హిజ్ వెల్ఫేర్ డెఫినేషన్. సో వెల్ఫేర్ డెఫినేషన్, వెల్ఫేర్ అంటే ఏంటిది? యాక్చువల్లీ డెవలప్మెంట్ అనుకుంటారు. సో డెవలప్మెంట్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? సాటిస్ఫాక్షన్. సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? సాటిస్ఫాక్షన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది డెవలప్మెంట్. అంటే ఇక్కడ వెల్ఫేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ సాటిస్ఫాక్షన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని మనం చెప్పవచ్చు. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ హిస్ వెల్ఫేర్ డెఫినేషన్, దట్ ఈస్ ది హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హ్యూమన్ వెల్ఫేర్, హ్యూమన్ బీయింగ్ వెల్ఫేర్ అంటే మానవ అభివృద్ధికి చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాడు ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్. బికాస్ మ్యాన్ ఈజ్ ప్రైమరీ, వెల్త్ ఈజ్ సెకండరీ అంటాడు. ఫస్ట్ వ్యక్తికి వారి యొక్క వ్యక్తిగత అభివృద్ధి కొరకు పాటుపడాలి, తర్వాత నెక్స్ట్ వెల్త్కి సెకండరీ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అంటాడు ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్. బికాస్ వెల్త్ ఈజ్ ది మీన్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. మీన్ అంటే ఏంటిది? మీన్ మీన్స్ రిసోర్స్ ఆర్ రిసోర్సెస్. ఎండ్స్ అంటారు. ఎండ్స్ మీన్స్ వాంట్స్. అంటే వెల్ఫేర్ ని, హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ ని డెవలప్ చేయాలంటే వెల్త్ ఈజ్ ఏ మెయిన్. మీన్ మీన్స్ ఓన్లీ వన్ రిసోర్స్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. అంటే వెల్త్ అనేటువంటిది ఒక రిసోర్స్ మాదిరిగా పనిచేస్తుంది ఫర్ ది ప్రమోటింగ్ ది వెల్ఫేర్ పర్పస్ అంటాడు. దట్స్ వై మ్యాన్ ఈజ్ ప్రైమరీ, వెల్త్ ఈజ్ సెకండరీ అంటాడు. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ ది వెల్ఫేర్ డెఫినేషన్, హీ గివ్స్ దట్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ది సొసైటీ. సొసైటీకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాడు, సొసైటీ అండ్ దేర్ డెవలప్మెంట్. బికాస్ ఎకనామిక్స్ నాట్ స్టడీస్ వన్ మ్యాన్ బట్ ఇట్ ఏ సోషల్ గ్రూప్. సో ఎకనామిక్స్ వెల్ఫేర్ డెఫినేషన్ లో ఏం చెప్తాడు ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్? ఎకనామిక్స్ ఇస్ నాట్ స్టడీస్ వన్ మ్యాన్, but also a social group. సోషల్ గ్రూప్ అనే సొసైటీ మొత్తం గురించి స్టడీ చేయాలి అంటాడు ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్. సో సోషల్ గ్రూప్ మొత్తం సొసైటీ గురించి స్టడీ చేయాలి, సొసైటీ డెవలప్మెంట్ గురించి చూసుకోవాలి అంటాడు ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్. అండ్ వెల్ఫేర్ డెఫినేషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ రియల్ మ్యాన్. ఎకనామిక్ మ్యాన్ గా రియల్ మ్యాన్ ని గురించి స్టడీ చేస్తుంది, ఒక వ్యక్తిగత జీవితం గురించి స్టడీ చేస్తుంది అంటాడు వెల్ఫేర్ డెఫినేషన్ లో ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్. అండ్ మెటీరియల్ వెల్ఫేర్. సో అకార్డింగ్ టు ది ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్, మెటీరియల్ వెల్ఫేర్, మెటీరియల్ గూడ్స్ అంటే ఏంటిది? పెన్, కార్, ఫోన్, ఇవన్నీ కూడా మెటీరియల్ గూడ్స్ అంటారు. మెటీరియల్ గూడ్స్ అంటే ఏంటిది? విచ్ కెన్ సీన్ అండ్ టచ్డ్.
which can see and touch that goods is called as material goods. ఇక్కడ ఏమంటాడు ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ మెటీరియల్ వెల్ఫేర్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాడు. మీన్స్ ఇమ్మెటీరియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇగ్నోర్డ్. ఇమ్మెటీరియల్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ఏంటిది? services and intangible goods. ఇంటాంజిబుల్ గూడ్స్ కి ఇగ్నోర్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఓన్లీ మెటీరియల్ గూడ్స్ అనేటువంటివి వెల్ఫేర్ ని ప్రమోట్ చేస్తాయి. పెన్, కార్, ఫోన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. Okay, these are the main points of the welfare definition. And what is the criticism on the welfare definition? You know that welfare definition of the one of the popular definition in the economics, but that is also criticized by the Leonard Robbins. So wealth definition ni Alfred Marshall criticize chesi welfare definition తీసుకొచ్చాడు. వెల్ఫేర్ డెఫినేషన్ ని రాబిన్స్ క్రిటిసైజ్ చేసి స్కేర్సిటీ డెఫినేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ చూడండి మెయిన్ గా ఎందుకు క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు? వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ రీజన్ టు క్రిటిసైజ్ దట్ వెల్ఫేర్ డెఫినేషన్? మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ నాన్ మెటీరియల్ ఫ్యాక్టర్స్ ని నెగ్లెక్ట్ చేశాడు ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్. ఓన్లీ మెటీరియల్ గూడ్స్ ఓన్లీ ప్రమోట్ ది వెల్ఫేర్ అంటాడు. బట్ నాన్ మెటీరియల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ డాక్టర్, teacher, engineer, police, these services also promoting the welfare to the people, but he was neglecting that non-material factor ని నెగ్లెక్ట్ చేశాడు అనేది ఫస్ట్ క్రిటిసైజ్ బై ది రాబిన్స్ క్రిటిసైజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఓన్లీ మెటీరియల్ ఫ్యాక్టర్సే ప్రమోట్ చేస్తాయి వెల్ఫేర్ ని అంటున్నాడు ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ కూడా. బట్ నాన్ మెటీరియల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో ప్రమోట్ ది వెల్ఫేర్. డాక్టర్, టీచర్ సర్వీసెస్ చేయడం ద్వారా కూడా ప్రజలకు వెల్ఫేర్ కలుగుతుంది. అండ్ హార్మ్ఫుల్ మెటీరియల్ థింగ్స్, బట్ ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ సేస్ దట్ మెటీరియల్ వెల్ఫేర్ ఓన్లీ గివ్స్ ది మోర్ ఇంపార్టెన్స్, బట్ సమ్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ గూడ్స్ ఆర్ దేర్. drugs, cigarettes, alcohol consumption, this is the very dangerous to the health. And it is the harmful material goods అంటారు. హార్మ్ఫుల్ అంటే మన ఆరోగ్యాన్ని హాని చేసేటువంటి మెటీరియల్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రమోటింగ్ ది ఎనీ వెల్ఫేర్ టు ది పీపుల్. మనకి ఇవి వెల్ఫేర్ ఇస్తాయా? నో, దెర్ ఈస్ నో వెల్ఫేర్. నో వెల్ఫేర్. సిగరెట్స్, ఆల్కహాల్ ఇవి యూజ్ చేస్తే మనకు వెల్ఫేర్ వస్తుందా? లేదు. బట్ ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ సేస్ దట్ హార్మ్ఫుల్ మెటీరియల్ థింగ్స్ ప్రమోట్ ది వెల్ఫేర్ అంటాడు. కానీ సమ్ ఆఫ్ ది హార్మ్ఫుల్ మెటీరియల్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్, దట్ ఈస్ ది డ్రగ్స్, సిగరెట్స్, ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ కూడా మనకు హార్మ్ఫుల్ గా ఉన్నాయి. ఇవి ఎలాంటి బెనిఫిట్ అనేది ఇవ్వవు, సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఇవ్వవు అని చెప్తున్నాడు రాబిన్స్. ఇట్స్ వెరీ correct one. And another one, welfare is the subjective matter. Welfare anedi satisfaction is subjective matter. It is totally depends upon the psychology of the consumer. It should be changing time to time, place to place, person to person. So ఇవి నిజంగా చూడండి, ఈ వెల్ఫేర్ అనేటువంటిది టైం టు టైం, ప్లేస్ టు ప్లేస్ and person to person, that should be changing. For example, ఒక యాపిల్ ఉందనుకుందాం. యాపిల్ ని ఏ అనేటువంటి ఒక కన్జ్యూమర్ కి ఇస్తున్నాను, బి అనేటువంటి ఒక కన్జ్యూమర్ కి ఇస్తున్నాను. సో ఏ కన్జ్యూమర్ సేస్ దట్ 50 util satisfaction, I receive that how much satisfaction? 50 util satisfaction. B says that 60 util satisfaction. 60 util satisfaction. అంటే ఒకే యాపిల్ ఇద్దరు వ్యక్తులకు డిఫరెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. ఒకరేమో 50 అంటున్నాడు, ఒకడేమో 60 అంటున్నాడు. సో ఇట్స్ మీన్ ఇట్ ఈస్ ది వన్ సబ్జెక్టివ్ మ్యాటర్. సబ్జెక్ట్ ని బట్టి దాని యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ మారవచ్చు. సో కాబట్టి దట్ సాటిస్ఫాక్షన్, వెల్ఫేర్, టైమ్ టు టైమ్, ప్లేస్ టు ప్లేస్, పర్సన్ టు పర్సన్
ఇట్ విల్ బి చేంజ్. ఒకరికేమో యాపిల్ తినడం ఇష్టం ఉంది, ఒకరికేమో యాపిల్ తినడం ఇష్టం ఉండదు. అలాంటప్పుడు సాటిస్ఫాక్షన్ ఎలా కొలవగలుగుతాం? ఇట్ ఈస్ ఎ సబ్జెక్టివ్ మ్యాటర్, ఇట్ ఈస్ ఎ సైకలాజికల్ మ్యాటర్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ క్రిటిసిజం ఆన్ welfare definition by Robbins. And welfare definition is very neutral. Welfare definition is very neutral because economics is the neutral between ends. Ends అంటే ఏంటిది? ends ఇంతకు ముందే చెప్పాను. ends means wants. Ends means wants. So రకరకాల individual persons, they have the individual wants. Some of the wants is very good wants also is there, bad wants also is there. But welfare definition, in his welfare definition, Alfred Marshall completely they neglected that explain about the what goods are, what is good, what is bad, what is ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది అనేటువంటిది తన డెఫినేషన్ లో ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు. కాబట్టి ఇది కూడా ఒక క్రిటిసిజం గా మనం చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్, హీ కన్సిడర్ ది ఓన్లీ సివిలైజ్డ్ సొసైటీ, ఓన్లీ సివిలైజ్డ్ సొసైటీ గురించి మాత్రమే స్టడీ చేస్తున్నాడు. బికాస్ ఇట్ ఇగ్నోర్స్ హూ మే హ్యావ్ ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఎవరు? పూర్ పీపుల్, అన్ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్, లో ఇన్కమ్, అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, వారి గురించి ఎక్కడ కూడా తన డెఫినేషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. సో దీస్ ఆర్ ది 5 criticisms on the welfare definition. So this is very very important for the inter BA BCom students purpose. Welfare definition, what is the main points are there, what criticisms are there. Welfare definition explained by the Alfred Marshall. You know that Alfred Marshall with the book of Principles of Economics. Okay, so if it is useful to you, please subscribe my channel, share and like my channel. Okay, thank you.